Good morning all of you. This is Ravinder Reddy, Assistant Professor of English, Mahatma Gandhi University, Nalgonda. As you are aware that much awaited Group 1 notification has been released by the government of Telangana 2 days ago. TSAT of Telangana state has been organizing orientation programs with regard to the syllabus which is being prescribed for Group 1 aspirants. As far as these orientation programs concern, yesterday and day before yesterday you had some awareness about general English, general studies and economics subjects, and today we are going to have general English orientation program which is considered to be the mains, which is going to have 150 marks. This is going to be a very important paper, because unless and until the Group 1 aspirants clear this paper, those papers will not be valid further. తప్పనిసరిగా ఈ 150 మార్కుల జనరల్ ఇంగ్లీష్ పేపర్ అనేటువంటిది చాలా ప్రాధాన్యతను సంతరించుకుంది. ఈ పేపర్లో మనము చూసినట్లయితే ఓసీ కేటగిరీలో 40% మార్కులు, బీసీ 35% మార్కులు, ఎస్సీ ఎస్టీ వాళ్ళకి 30% మార్కులతో ముందుకు పోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంటుంది. కాబట్టి తప్పనిసరిగా ఈ గ్రూప్ 1 ఆస్పిరెంట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఈ పేపర్ మీద చాలా సాధికారతను సంతరించుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉన్నదన్నమాట. నోటిఫికేషన్ వచ్చింది, గ్రూప్ 1 నోటిఫికేషన్ వచ్చింది. జనరల్ ఇంగ్లీష్ రిటన్ ఎగ్జామినేషన్ మెయిన్ అంటున్నాం దీన్ని. ఇది కూడా ఒక రకంగా క్వాలిఫైయింగ్ టెస్టే. ఇందాక చెప్పినట్లుగా ఇందులో మనం క్లియర్ అవుతేనే మనం ఫర్దర్గా వెళ్ళవలసినటువంటి అవసరం ఉంటుందన్నమాట. తర్వాత ఈ సిలబస్ చూసుకున్నట్లయితే దీన్ని మనకి ఈ సిలబస్ని మనము 4 రకాలుగా విభజించుకోవచ్చు. దిస్ ఎంటైర్ సిలబస్ కెన్ బి డివైడెడ్ ఇంటూ 4 కేటగిరీస్. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ స్పాటింగ్ ఎర్రర్స్ with regard to spellings and punctuation marks. Second area is fill in the blanks. In this section the questions will be given from parts of speech like prepositions, conjunctions and tenses. In your syllabus it is given as verb tenses. It is none other than tense itself. Third important area which is given here is about rewriting sentences. We have to change the sentences from one form to other, like active voice to passive voice, and direct speech to indirect speech, and also usage of vocabulary. This is going to be the third section. From 4th to 8th, this is considered to be as a descriptive grammar, because you will have to write. The earlier sections you will have to mark MCQs or fill in the blanks, something of the same sort. But from here ఇప్పటి నుంచి 4 నుంచి 8 ప్రశ్నల వరకు ఇచ్చినటువంటి సిలబస్లో మీకు you will have jumbled sentences. Very important aspect, that is reading comprehension, which will have maximum number of marks in this syllabus. 6th one is a précis writing. This is also called as condensed writing, short writing. Okay, and the 7th one is expansion. A proverb will be given, a statement will be given. You have to organize your ideas, you have to substantiate your ideas, then how you will be able to go in terms of expanding the given statement. And 8th one also is a very important one, is considered to be as letter writing. So from 4 to 8 this is considered to be as a descriptive grammar kind of thing. So you will have to prepare all the things. Basically you should have the fundamental knowledge of English grammar, so that it would be easy for you to clear this paper. మనకి ప్రాథమికంగా ఇంగ్లీష్ గ్రామర్ మీద 10th స్టాండర్డ్ని తీసుకోవడం జరిగింది. కాబట్టి మనం అందరము డిగ్రీలు, పీజీలు, పిహెచ్డీలు కూడా చేసిన వాళ్ళు ఉన్నాం. కాబట్టి ఇది మీకు అంత కష్టమైనటువంటి పనేం కాకపోవచ్చు. కానీ ఈ విషయంలో కూడా మనం తప్పనిసరిగా
మనము సన్నద్ధం కావాల్సి ఉంటుంది. ఏమాత్రం అటు ఇటు అయినా కానీ 1-2 మార్కులతోనే మనము ముందుకు వెళ్ళకపోయేటువంటి పరిస్థితి ఉంటుంది. కాబట్టి దీన్ని ఏమాత్రం మనము తేలికగా తీసుకునేటువంటి అవకాశం ఉండకూడదు. కాబట్టి మనము బేసిక్గా ఈ ప్రాథమికమైనటువంటి అంశాల మీద, ప్రైమరీ థింగ్స్ మీద ఎక్కువగా దృష్టి పెట్టాలి, ఫండమెంటల్స్ మీద ఎక్కువగా దృష్టి పెట్టాలి. ఇప్పుడు మనం చూసుకున్నట్లయితే, మళ్ళీ మనం సిలబస్లోనికి వచ్చినట్లయితే, స్పాటింగ్ ఎర్రర్స్ అనేటువంటిది 2 అంశాల మీద, 2 థింగ్స్, వన్ ఈజ్ స్పెల్లింగ్స్ అండ్ ద సెకండ్ వన్ ఈజ్ పంక్చుయేషన్ మార్క్స్. స్పెల్లింగ్స్ మీన్స్ వాట్? there will be some spelling errors, ఆర్థోగ్రాఫిక్ స్ట్రక్చర్ అంటాం దీన్ని, వర్డ్ని. ఈ స్పెల్లింగ్ ఎర్రర్స్లో ఎక్కువగా మనకి నౌన్స్ నుంచి కానీ, ప్రొనౌన్స్ నుంచి కానీ, వర్బ్స్ నుంచి కానీ మనకి స్పెల్లింగ్ ఎర్రర్స్ ఇస్తారు. కాబట్టి మనకి పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ మీద, భాషా భాగముల మీద కూడా ఒక స్థాయి వరకు అవగాహన ఉండాలి. వీ షుడ్ హ్యావ్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ అవేర్నెస్ విత్ రిగార్డ్ టు ది పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ అనమాట. The second one is punctuation marks. Where to use commas, where to use full stops, where to use colons, where to use semicolons, hyphens. మనం జనరల్గా కామాలు ఎక్కడ అవసరం లేదో అక్కడ కామాలు ఎక్కువగా పెడుతుంటాము. ఫుల్ స్టాప్లు ఎక్కడ అవసరం లేదో అక్కడ పెడుతూ ఉంటాము, లేదంటే వర్డ్కి ఫుల్ స్టాప్ పెడుతూ ఉంటాము. ఇవన్నీ కూడా ప్రభావాన్ని చూపుతాయి. దీస్ విల్ హ్యావ్ ఎ సీరియస్ ఇంపాక్ట్ ఆన్ రైటింగ్, బికాస్ డిస్క్రిప్టివ్ రైటింగ్. కాబట్టి ఇప్పుడు మనము స్పాటింగ్ ఎర్రర్స్ అనేటువంటి అంశాన్ని పరిగణలోకి తీసుకొని పంక్చుయేషన్ ప్రిపేర్ అవుతాము. అంతేకాకుండా ఈ పంక్చుయేషన్ మనకి ఇందాక చెప్పుకున్నట్లుగా డిస్క్రిప్టివ్ రైటింగ్లో కూడా మనకి చాలా ఉపయోగపడుతుంది. మీరు ఒక ఐడియాని ఆర్గనైజ్ చేసేటప్పుడు, మీరు ఒక అంశాన్ని తీసుకొని మీకు సిలబస్లో ఇచ్చినటువంటి అంశాన్ని మీరు డిస్క్రైబ్ చేసేటప్పుడు, డిస్క్రిప్టివ్ రైటింగ్లోకి మార్చేటప్పుడు ఈ పంక్చుయేషన్ మార్క్స్ అనేటువంటివి చాలా వైవిధ్యమైనటువంటి పాత్రను పోషిస్తాయి అన్నమాట. మీరు అనుకుంటున్నటువంటి ఇంటెంట్ని, మీరు వ్యక్తం చేయవలసినటువంటి, వ్యక్తం చేయాలి అనుకున్నటువంటి ఏదైతే అంశం ఉంటుందో దాన్ని పంక్చుయేషన్ మార్క్స్ ద్వారా, కొటేషన్స్ కానీ, సింగిల్ కొటేషన్స్ ద్వారా కానీ, కామాస్ ద్వారా కానీ, హైఫన్స్ ద్వారా కానీ, సెమీకాలన్స్, కాలన్స్ ద్వారా కానీ చాలా ప్రభావవంతంగా వ్యక్తీకరించవచ్చు. వీ విల్ బీ ఏబుల్ టు వెరీ క్లియర్లీ, కన్సైజ్లీ explain or describe our point of view when you will have the substantial knowledge about the punctuation marks. And if you don't make use of appropriate punctuation marks, I am on no hesitation to say that you lose marks. So punctuation will have a significant role in your in this paper. Spellings గురించి చెప్పుకున్నప్పుడు మనము నౌన్స్, ప్రొనౌన్స్ గురించి చెప్పుకున్నప్పుడు నౌన్స్ రూల్స్లో కొన్ని ఉంటాయి మనకి. ఈ వచ్చినప్పుడు ఎట్లా ఉండాలి, ఈ వచ్చినప్పుడు ఎట్లా ఉండాలి, రిసీవ్ రూల్ ఏంటి, పర్సీవ్ రూల్ ఏంటి, ఈ రూల్స్ అన్నింటి మీద కూడా మనం కొద్ది మేరకు మనం అవగాహన ఉండాలి. అంటే మనకి 10th క్లాస్ స్టాండర్డ్ తీసుకున్నారు కాబట్టి దాదాపుగా మనకి ఫండమెంటల్స్ నుంచే వస్తాయి, బేసిక్స్ నుంచే వస్తాయి. వెరీ ఎక్సెసివ్గా మనం ఏమి ప్రిపేర్ అవ్వాల్సినటువంటి అవసరం లేదు. 10th క్లాస్ స్టేట్ సిలబస్ బుక్స్ కానీ, సిబిఎస్ఈ సిలబస్ బుక్స్ కానీ మీరు చదవాలి. స్పెల్లింగ్స్ని మీరు ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలంటే యూ షుడ్ బికమ్ అన్ ఎక్స్టెన్సివ్ రీడర్. మీరు పఠనం అనేటువంటి దాన్ని అధ్యయనం చేసుకోవాలి. రీడింగ్, యూ మస్ట్ కల్టివేట్ ద హ్యాబిట్ ఆఫ్ రీడింగ్. దిస్ రీడింగ్ స్కిల్ ఈజ్ ద ఓన్లీ ద స్కిల్ విచ్ హెల్ప్స్ యూ టు ఇంప్రూవ్ యువర్ వర్డ్ పవర్, vocabulary that is, and not only that, you will be able to identify the words with correct spelling so that you will have no confusion. You will be able to avoid this confusion. So you should read the word firstly, what kind of error is being given, what is the error, whether it is a noun or pronoun or verb kind of thing, then how do I go about, right? Once this preliminary examination gets completed, we will have a detailed discussion about the entire areas in the coming sessions, upcoming sessions. Just now I told you in detail about punctuation marks, because punctuation marks will have a very lot of importance in writing, one's own writing. So you must honor these punctuation marks, commas, periods, that is full stops, single quotes, double quotes, right, hyphens, colons, semicolons,
and other things. Okay, this is some briefing about spotting errors, right? Spellings and punctuations you will be able to come to know when you become a good reader, not only from this examination perspective to enhance your knowledge, to edify your intelligence, your intelligibility levels, అనలిటికల్ ఎబిలిటీస్, విశ్లేషణ సామర్థ్యాలని పెంపొందించుకోవడానికి, మీకు ఉన్నటువంటి భాషా పరిజ్ఞానాన్ని పెంపొందించుకోవడానికి, గ్రూప్ 1 క్లియర్ చేసిన తర్వాత మీరు ఏదో ఒక పొజిషన్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత మీరు పై అధికారులతో కానీ లేకపోతే మీ కింది అధికారులతో మాట్లాడుతున్నప్పుడు కానీ మీరు ఏ విధంగా ఆంగ్ల భాషని ఉపయోగించాలి, ఇంగ్లీష్ భాషని సమర్థవంతంగా ఉపయోగించాలి అనేటువంటి అంశాల మీద కూడా మీకు సాధికారత వస్తుంది. కేవలం ఇది గ్రూప్ 1 ఎగ్జామినేషన్ గురించనే కాకుండా మీకు ఆంగ్ల భాష పట్ల ఒక సాధికారత వస్తుంది, ఒక కమాండ్ వస్తుంది. అది మీకు కెరియర్లో మీ ప్రొఫెషనల్ కాంపిటెన్స్ని చాలా వరకు పెంపొందించుకోవడానికి ఉపయోగపడుతుంది. ఇది స్పాటింగ్ ఎర్రర్స్ అండ్ స్పెల్లింగ్ అండ్ పంక్చుయేషన్ గురించి చిన్న బ్రీఫింగ్ అన్నమాట. ఇప్పుడు మనము రెండవ ఏరియాలోనికి వెళ్దాం, అది ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్. ఈ ఏరియాలో మనకి మొత్తం పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ ఇవ్వలేదు, కేవలం 2 పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ని మాత్రమే ఇచ్చారు. మూడోది వెర్బ్ టెన్సెస్ గురించి మళ్ళీ మాట్లాడదాం. ప్రిపోజిషన్స్ ఇవి చాలా కన్ఫ్యూజింగ్ ఉంటాయి అన్నమాట. ప్రిపోజిషన్స్ అంటే ఏంటి? ప్రీ మీన్స్ బిఫోర్, పొజిషన్ మీన్స్ ప్లేస్, ప్లేస్డ్ బిఫోర్. జనరల్గా ఈ ప్రిపోజిషన్స్ అనేటువంటి వాటిని మన తెలుగులో వచ్చేసి విభక్తులు అంటాం అన్నమాట. వీ కాల్ దెమ్ యాజ్ ప్రిపోజిషన్స్. దీస్ ప్రిపోజిషన్స్ విల్ ప్లే వెరీ క్రూషియల్ రోల్ in framing the sentences correctly, right? So we should have substantial knowledge about, reasonable knowledge about at least prepositions, the types of prepositions, like prepositions showing time, prepositions showing place, likewise. So ఎప్పుడు వస్తాయి ఈ ప్రిపోజిషన్స్, ఎప్పుడు వాడాలి, మనం ఏ రకమైనటువంటి ప్రిపోజిషన్స్ని వాడాలి? మీకు ఏ గ్రామర్ బుక్ని రిఫర్ చేసినా కానీ మనకి ఒక 20 నుంచి 30 చాలా కామన్గా వాడబడేటువంటి ప్రిపోజిషన్స్ మనకి ఉంటాయన్నమాట. ఇన్, ఆన్, అపాన్, బిలో, బినీత్, అండర్, సంథింగ్ లైక్ దిస్. వీటిని గురించి కూడా మీరు పూర్తి స్థాయిలో అవగాహన చేసుకోవాలి. ఎందుకంటే ఈ ప్రిపోజిషన్స్ అనేటువంటి అంశము ఇట్ విల్ క్రియేట్ లాట్ ఆఫ్ కన్ఫ్యూజన్ అన్నమాట. కన్ఫ్యూజబుల్ ప్రిపోజిషన్స్ అని కూడా ఒక టాపిక్ ఉంది మనకి. సో దాన్ని అవాయిడ్ చేయాలంటే ప్రిపోజిషన్ ఆఫ్ టైం ఏంటి, ప్రిపోజిషన్ ఆఫ్ ప్లేస్ ఏంటి, రైట్? ఇవి ఏ సందర్భంలో వాడుతున్నాం, ఇన్ వాట్ కాంటెక్స్ట్ దీస్ ప్రిపోజిషన్స్ ఆర్ ఎగ్జాక్ట్లీ యూస్డ్, అండ్ హౌ డు వీ గో అబౌట్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్ ద క్వశ్చన్, గివెన్ క్వశ్చన్, అండ్ వీ హ్యావ్ టు చూస్ ది అప్రోప్రియేట్ ప్రిపోజిషన్ ఇన్ ద ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్ సెక్షన్. సో దిస్ ఇస్ I am going to have a very detailed discussion about these prepositions in the upcoming sessions. Second parts of speech which is given in this second section is fill in the blanks, that is conjunctions. సముచ్చయము అంటాం దీన్ని అన్నమాట. 2 పదాలను కానీ 2 ఫ్రేజెస్ని కానీ 2 సెంటెన్సెస్ని కానీ కలపడానికి మనము ఉపయోగిస్తుంటాం. అండ్ బట్ ఇవి మనకి తెలిసినటువంటివి. ఇవే కాకుండా ఇంకా ఒక 30 కంజంక్షన్స్ వీ మేక్ యూజ్ ఆఫ్ దెమ్ ఇన్ అవర్ డే టు డే కాన్వర్జేషన్స్, డైలీ రొటీన్ యాక్టివిటీస్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్ అన్నమాట, రైట్? సో ఏ విధంగా ఈ కంజంక్షన్స్ని మనం ఉపయోగించాలి, దీంట్లో ఉన్నటువంటి రూల్స్ ఏంటి, వాట్ కైండ్ ఆఫ్ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ చూసింగ్ అప్రోప్రియేట్ ప్రిపోజిషన్స్ అండ్ అప్రోప్రియేట్ కంజంక్షన్స్. సో in the coming sessions, as I told you already, we will be having a very detailed discussion about these 2 things. And the third important area which is given here, the topic which is being given here in the fill in the blanks section is verb tenses. This is nothing but tense. What do you mean by tense actually? If you have reasonable command over this tense, I am sure that you will be able to clear your general English mains exam, because we will have a kind of unknown fear about this English grammar, but it is actually very easy. We think that English grammar is a demon kind of thing or a devil kind of thing, which is not. We don't read newspapers, we don't read English books frequently. That is the reason why an unknown phobia which is placed in our minds about the processing of language correctly.
if you learn verb tenses, it not only makes you to speak correct English, but also it makes you to write the correct sentences. So if you wish to become a reasonable good speaker at English language and reasonable good writer at English language, the knowledge of verb tenses is must for each and everyone. I mean to say that without tenses you will not be able to learn English grammar. If you learn English grammar, it is going to be totally incomplete. So what are the things which are going to have in this tense section? What do you mean by tense actually? It is nothing but tense. Sorry, it is nothing but time, reference of time. మనం నిత్య జీవితంలో చేసేటువంటి పనులు ఏవైనా సరే మనం మూడు రకాలుగా విభజించుకొని మనం పనుల గురించి మాట్లాడుకుంటాం అన్నమాట. ఒకటి అయిపోయిన దాని గురించి, రెండవది జరుగుతున్న దాని గురించి, మూడవది రాబోయే కాలం గురించి, జరగబోయే కాలం గురించి అన్నమాట. రైట్, ఇప్పుడు మనము ఇంగ్లీష్ టెన్స్ చూసుకున్నట్లయితే తెలుగులో మాదిరిగానే భూత భవిష్యత్ వర్తమాన కాలంలాగానే ఇంగ్లీష్లో కూడా మనకి మూడు టెన్సెస్ ఉన్నాయి. ప్రజెంట్ టెన్స్, పాస్ట్ టెన్స్ అండ్ ఫ్యూచర్ టెన్స్. ఈ మూడు టెన్సెస్కి మళ్ళీ 4 ఫామ్స్ ఉన్నాయి. ఈ 4 ఫామ్స్ని మనం సూక్ష్మంగా అర్థం చేసుకోవాలి, ఎగ్జాంపుల్స్తో అర్థం చేసుకోవాలి, స్ట్రక్చర్స్తో అర్థం చేసుకోవాలి. ఈ స్ట్రక్చర్స్లో వచ్చినప్పుడు కొన్ని ఫ్రీక్వెంట్గా వర్డ్స్ వస్తూ ఉంటాయి. ఆ వర్డ్స్ని ఆధారంగా చేసుకొని ఆ వాక్యము ఏ కాలానికి సంబంధించిన అనేటువంటిది మనము అర్థం చేసుకోవాల్సి ఉంటుందన్నమాట. ఈ 4 ఫామ్స్ ఏంటి? వాట్ ఆర్ దీస్ 4 ఫార్మ్స్ ఆఫ్ వర్బ్ టెన్సెస్? టు బిగిన్ విత్ సింపుల్, నెక్స్ట్ వన్ కంటిన్యూస్, దీన్ని మనం ఆధునిక వ్యాకరణంలో ప్రోగ్రెసివ్ అంటున్నాము, మోడర్న్ ఇంగ్లీష్ గ్రామర్లో ప్రోగ్రెసివ్ అంటున్నాము. సింపుల్, కంటిన్యూస్ అదర్ దాన్ ప్రోగ్రెసివ్. థర్డ్ వన్ ఈస్ పర్ఫెక్ట్ అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్. ఈ 4 ఫామ్స్ని మనము ఇందాక చెప్పుకున్నటువంటి ప్రజెంట్ టెన్స్, పాస్ట్ టెన్స్, ఫ్యూచర్ టెన్స్కి అప్లై చేయాలి. అప్లై చేస్తూ ఉన్నప్పుడు మనకి 12 టెన్సెస్ మనకి వస్తూ ఉంటాయి. ఈ 12 టెన్సెస్లో ఉన్నటువంటి స్ట్రక్చర్స్ ఏంటి? రైట్, ఈ 12 టెన్సెస్లో ఉన్నటువంటి స్ట్రక్చర్స్ కంటే మనం ముందు అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే మనకి కొద్ది మేరకు బీ ఫామ్స్ గురించి తెలుసుకోవాలి, హ్యావ్ ఫామ్స్ గురించి తెలుసుకోవాలి. ఈ రెండు వచ్చినట్లయితే మనకి టెన్స్ ఈజీగా అర్థమవుతుంది, టెన్స్ రాయడం ఈజీగా అర్థమవుతుంది, టెన్స్తో మనం మాట్లాడడం కూడా ఈజీగా అర్థమవుతుంది. రైట్, తర్వాత ఈ బీ ఫామ్స్ ఏంటి? ప్రజెంట్ టెన్స్ బీ ఫామ్స్ ఒక 3 ఉంటాయి, పాస్ట్ టెన్స్ బీ ఫామ్స్ ఒక 2 ఉంటాయి, తర్వాత బీ రూట్ ఫామ్ ఒకటి ఉంటుంది, పాస్ట్ పార్టిసిపుల్ బీన్ ఉంటుంది, తర్వాత బీయింగ్ ప్రజెంట్ పార్టిసిపుల్ అనేటువంటివి ఇక మనకి 8 బీ ఫామ్స్ అనేటువంటివి ఉంటాయి. వీటి మీద మనకి ఒక అవగాహన ఉండాలి. ప్రజెంట్ టెన్స్లో యామ్, ఈజ్, ఆర్ ఈ 3 బీ ఫామ్స్ని ప్రజెంట్ టెన్స్ బీ ఫామ్స్ అంటాం అన్నమాట. తర్వాత వజ్, వర్ ఈ 2 వచ్చినప్పుడు మనము ఈ వాక్యము పాస్ట్ టెన్స్కి సంబంధించినటువంటి పాస్ట్ యాక్షన్ గురించి రిఫర్ చేస్తున్నట్లుగా మనం భావించవలసి ఉంటుందన్నమాట. వజ్ అండ్ వర్. తర్వాత బీ, బీన్, బీయింగ్ ఈ 3 కూడా మనం ఈ 3 టెన్సెస్లో మనం విరివిగా ఉపయోగిస్తూ ఉంటాం. తర్వాత హ్యావ్, హ్యాస్, హ్యాడ్ ఈ 3ంటిని హ్యావ్ ఫామ్స్ అంటాం. హ్యావింగ్ కూడా ఉంది, బట్ మనం హ్యావ్, హ్యాస్, హ్యాడ్ని మనము ఈ 3 ఫామ్స్ని మనము పర్ఫెక్ట్ టెన్సెస్లో ఉపయోగిస్తూ ఉంటాం. ఏంటి ఈ టెన్సెస్? మీకు అందరికీ తెలిసే ఉంటుంది, దీని మీద కూడా మీరు అనేక కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ రాసే ఉంటారు. you might have reasonable knowledge about these verb tenses already, but to have a quick recap about these tenses, we will have simple present tense, present continuous tense, దీన్ని మనం present progressive అంటాము, present perfect అంటాము, present perfect continuous tense అంటాము. ఇవి 4 టెన్సెస్ ప్రజెంట్ టెన్స్కి సంబంధించినటువంటి టెన్సెస్. సింపుల్ ప్రజెంట్, ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ ఆర్ ప్రజెంట్ ప్రోగ్రెసివ్, ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ అండ్ ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ ప్రోగ్రెసివ్. సేమ్ మనం ఈ 4 ఫామ్స్ని మళ్ళీ మనము పాస్ట్ టెన్స్కి కూడా వీ హ్యావ్ టు అప్లై, లైక్ సింపుల్ పాస్ట్, పాస్ట్ కంటిన్యూస్ ఆర్ పాస్ట్ ప్రోగ్రెసివ్, పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ అండ్ పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్. దెన్ వీ విల్ హ్యావ్ ద నెక్స్ట్ వన్ ఫ్యూచర్, సింపుల్ ఫ్యూచర్, ఫ్యూచర్ కంటిన్యూస్ ఆర్ ప్రోగ్రెసివ్, ఫ్యూచర్ పర్ఫెక్ట్ అండ్ ఫ్యూచర్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ అన్నమాట. రైట్, ఇప్పుడు ఈ స్ట్రక్చర్స్ని మనము అర్థం చేసుకోవాలి. సింపుల్ టెన్స్లో ఏముంటుంది? సబ్జెక్ట్ ప్లస్ V1 ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్.
ఇది బేసిక్గా వచ్చేటువంటి స్ట్రక్చర్. మనము హ్యాబిచువల్ యాక్షన్స్ని కానీ, రెగ్యులర్గా చేసేటువంటి పనులను కానీ, యూనివర్సల్ ట్రూత్స్ని కానీ, మిల్క్ ఈజ్ వైట్, రైట్, సన్, ద ఎర్త్ రివాల్వ్స్ అరౌండ్ ద సన్, ఇటువంటివన్నింటి కూడా మనము ఈ సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్లో సింపుల్ ప్రజెంట్ టెన్స్ను ఉపయోగిస్తూ చెప్తూ ఉంటాం అన్నమాట. రైట్, V1 ఫామ్ని ఉపయోగిస్తూ ఉంటాం. సబ్జెక్ట్ ప్లస్ V1 ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్, దిస్ ఈస్ ద స్ట్రక్చర్. ఇప్పుడు మనం ఇందాక బీ ఫామ్స్ గురించి చెప్పుకున్నాం. ఇవి మనకి ప్రోగ్రెసివ్ ఫామ్లో, 3 ప్రోగ్రెసివ్ ఫామ్లో, ప్రజెంట్ ప్రోగ్రెసివ్, పాస్ట్ ప్రోగ్రెసివ్ అండ్ ఫ్యూచర్ ప్రోగ్రెసివ్లో, ఈ మూడింటిలోనూ మనము ఈ బీ ఫామ్స్ని ఖచ్చితంగా ఉపయోగించవలసి ఉంటుందన్నమాట. మనము ఉదాహరణకి ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ని తీసుకున్నప్పుడు ఐ యామ్ గోయింగ్ టు స్కూల్, ఇక్కడ యామ్ అనేటువంటి బీ ఫామ్ని ఉపయోగించినాం. ఇది ఉపయోగించకుండా మనం సెంటెన్స్ని రాయలేమన్నమాట. ఐ గోయింగ్ టు స్కూల్, రైట్, ఇట్ మైట్ హ్యావ్ సమ్ సెన్స్ బట్ గ్రామటికలీ ఇట్ ఈస్ నాట్ కరెక్ట్. సో టు హ్యావ్ a complete structure we must make use of these B forms. So am, is, are అనేటువంటివి సబ్జెక్ట్ని బట్టి మారుతూ ఉంటుందన్నమాట. ఫస్ట్ పర్సన్ సింగులర్, తర్వాత సెకండ్ పర్సన్ ఆర్, తర్వాత థర్డ్ పర్సన్ సింగులర్ ఆర్ ప్లూరల్, దీన్ని బట్టి మనము ఈ బీ ఫామ్స్ని మార్చవలసినటువంటి అవసరం ఉంటుందన్నమాట. సబ్జెక్ట్ ప్లస్ బీ ఫామ్ ప్లస్ V4 ఉపయోగిస్తాం. ఇక్కడ వర్బ్ ప్లస్ ఇంగ్ ఫామ్ అంటాం దీన్ని, V4ని ఉపయోగిస్తాము. ఇది వర్బ్ టెన్స్. తర్వాత మనకి ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్. ఇక్కడ ఇంతకుముందు కంటిన్యూస్ టెన్స్లో మనం ఏ విధంగా అయితే బీ ఫామ్స్ని ఉపయోగించామో ఇక్కడ మనము హ్యావ్ ఫామ్స్ని ఉపయోగించాలి. హ్యావ్, హ్యాస్, ఈ రెండే. ఒక్క థర్డ్ పర్సన్ సింగులర్ వచ్చినప్పుడు మాత్రమే హ్యాస్ ఉపయోగిస్తాము. In remaining all the contexts we make use of this have, right. I have completed my lunch, something like this. He has come, third person singular. Except third person singular context situation we are going to make use of have form in all remaining contexts. This is తర్వాత ఫోర్త్ వచ్చేసి ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్లో ఇందులో మనం హ్యావ్ ప్లస్ బీ ఫామ్, దీన్ని పర్ఫెక్ట్ బీ ఫామ్ అంటాం. హ్యావ్ బీన్, హ్యాస్ బీన్ ఉపయోగిస్తాం. సేమ్ ఇందాకైతే ఏదైతే రూల్ ఉపయోగించినామో సేమ్ రూల్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి అప్లైడ్ హియర్. థర్డ్ పర్సన్ సింగులర్, రైట్. హీ హ్యాస్ బీన్ రీడింగ్ బుక్స్, మళ్ళీ సిన్స్ ఫర్ అది మళ్ళీ వేరే ఉంటుంది. సిన్స్ మార్నింగ్, ఫర్ 2 hours అనేటువంటిది ఉంటుంది. ఇది మనం బేసిక్గా వర్బ్ టెన్స్ స్ట్రక్చర్ అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం. తర్వాత మళ్ళీ వాటి గురించి మనం డీటెయిల్డ్ డిస్కషన్లోనికి వెళ్దాం. సో ఇప్పుడు మనం ఏ విధంగా అయితే ఈ 4 స్ట్రక్చర్స్ని సబ్జెక్ట్ ప్లస్ V1 ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్, సబ్జెక్ట్ ప్లస్ బీ ఫామ్ ప్లస్ V4 ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్, సబ్జెక్ట్ ప్లస్ హ్యావ్ ఫామ్ ప్లస్ V3 ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్, పర్ఫెక్ట్ ఫామ్లో మనం V3ని ఉపయోగిస్తాం అనమాట, రైట్. అండ్ సబ్జెక్ట్ ప్లస్ హ్యావ్ ఫామ్ ప్లస్ బీన్ ప్లస్ V4 ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్, దిస్ ఇస్ ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్. ఈ విధంగా అయితే స్ట్రక్చర్స్ ఎప్పుడైతే అర్థం చేసుకుంటామో దీని పట్ల మనకి ఎప్పుడైతే కమాండ్ ఉంటుందో, వెన్ యూ హ్యావ్ రీజనబుల్ కమాండ్ ఓవర్ దీస్ స్ట్రక్చర్స్, ఇట్ వుడ్ బి వెరీ ఈజీ ఫర్ యూ టు అండర్స్టాండ్ ది సెంటెన్స్ టెన్స్ అండ్ ది టైమ్ ఆఫ్ యాక్షన్, వెదర్ ఇట్ ఈస్ రిఫరింగ్ టు ది ఆన్గోయింగ్ యాక్షన్ ఆర్ ద కంప్లీటెడ్ యాక్షన్ ఆర్ జస్ట్ నౌ కంప్లీటెడ్ యాక్షన్, ఆర్ ఇట్ విల్ హ్యాపెన్ ఫర్ ఎవర్, యూనివర్సల్ ట్రూత్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్, ఆర్ జనరల్ థింగ్స్, హ్యాబిచువల్ యాక్షన్స్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్ అనమాట. సో దిస్ ఈస్ విత్ రిగార్డ్ టు ప్రజెంట్ టెన్స్. మళ్ళీ మనము నెక్స్ట్ క్లాసెస్లో మీకు ప్రిలిమినరీ ఎగ్జామ్ అయిపోయిన తర్వాత వీఆర్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ ఎ వెరీ వెరీ ఎక్స్టెన్సివ్ సెషన్ యాజ్ రిగార్డ్స్ దిస్ వర్బ్ టెన్సెస్ ఇస్ కన్సర్న్. హౌ డు వీ గో అబౌట్, వాట్ ఆర్ ది షార్ట్ కట్స్ టు రిమెంబర్ దీస్ థింగ్స్, how do we able to identify these sentence structures, tense structures అనేటువంటి మీద ఒక డీటెయిల్ క్లాస్ మళ్ళీ మనం చేసుకుందాం. ఇది ప్రజెంట్ టెన్స్ గురించి. సింపుల్ పాస్ట్, వీ మేక్ యూజ్ ఆఫ్ దిస్ టెన్స్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ ది కంప్లీటెడ్ యాక్షన్స్. మనం సింపుల్గా చెప్పుకున్నట్లయితే అయిపోయినటువంటి పనులను గురించి చెప్పడానికి ఈ యొక్క టెన్స్ని మనం ఎక్కువగా ఉపయోగిస్తున్నాం. నేను ఈ రోజున కేవలం బేసిక్స్ మీదనే ఎక్కువగా ఫోకస్ చేస్తున్నాము, మీకు ఒక అవగాహన రావడం కోసం. మళ్ళీ తదుపరి అంశాలను వీటి గురించినటువంటి ఒక డీటెయిల్ డిస్కషన్ మళ్ళీ మనం తర్వాత క్లాస్లో చేస్తాము. సింపుల్ పాస్ట్ ఏంటి, ఇక్కడ V2ను ఉపయోగిస్తాం. ఇందాక సింపుల్ ప్రజెంట్లో మనం V1 ఎట్లాగైతే ఉపయోగించామో ఇక్కడ V2 ఉపయోగిస్తాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ యూ టేక్ ఐ ఈట్
food, that is simple present tense. Now you have to make use of I ate food, that is called V2. V1 is E2, V2 is ate, eaten is V3 and eating is V4, something of the same kind. Any verb will have these 4 forms, right? మనకి టెన్స్ గురించి రావాలంటే మనకి వెరీ ఫ్రీక్వెంట్గా యూజ్ అయ్యేటువంటి వర్బ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని ఒక లిస్ట్ చేసి పెట్టుకోవాలి మనం. అవి చేసి పెట్టుకుంటే మనకి V1, V2, V3, V4 ఫార్మ్స్ గురించి మనకి అవగాహన వస్తుంది. మనం కరెక్ట్గా టెన్స్ని మనం ఉపయోగించుకోగలుగుతాం. ఒక కాలర్ ఉన్నారు, కాల్ తీసుకుందాం. హలో, చెప్పండి. హలో, నమస్కారం సార్. నమస్తే అండి, ఎక్కడి నుంచి మాట్లాడుతున్నారు సార్? హలో అన్నా, నమస్కారం అండి, ఎక్కడి నుంచి మాట్లాడుతున్నారు? చెప్పండి, మీ డౌట్ ఏంటో చెప్పండి. భువనగిరి. చెప్పండి, మీ పేరు చెప్పండి. నా పేరు రవి సార్. రవి గారు చెప్పండి. సార్, ఇది ఇప్పుడు ప్రిలిమ్స్ గ్రూప్ 1 ప్రిలిమ్స్ ఎగ్జామ్ జరుగుతుంది కదా సార్. ఇది ఇప్పుడు 2 మార్క్స్ ఉంటుంది కదా సార్? అవునండి. అయితే 150 మార్క్స్ లో ఇప్పుడు ఇంగ్లీష్ ఇప్పుడు కంపల్సరీ ఇంగ్లీష్ ఎగ్జామ్స్ ఎన్ని మార్క్స్ వస్తాయి సార్? అది ప్రిలిమినరీ ఎగ్జామ్స్లో ఇంగ్లీష్ లేదండి, జనరల్ స్టడీస్ తర్వాత రీజనింగే ఉన్నట్లుంది మీకు అందులో. ఇది ఇంగ్లీష్కి సంబంధించి ఒక కంప్లీట్ పేపర్ అండి. అవును సార్, మెయిన్స్ కు ముందు రాయాలి. ఇది కూడా మెయిన్సేనండి, అంటే ఒక రకంగా దీన్ని మనము మెయిన్స్గానే ట్రీట్ చేయాలి. ఎందుకంటే ఇందులో మీకు మీ కేటగిరీ అనుసారంగా 150 మార్కులకు ఉంటుంది పేపర్ మొత్తము. 150 మార్కులకు ఆధారంగా మీ కేటగిరీ ఆధారంగా మీరు ఓసీ అయితే 40% మార్కులు స్కోర్ చేయవలసి ఉంటుంది, బీసీ అయితే 35% మార్కులు స్కోర్ చేయవలసి ఉంటుంది, తర్వాత ఎస్సీ ఎస్టీలు అయితే 30% మార్కులు తప్పనిసరిగా స్కోర్ చేయవలసి ఉంటుంది. మీరు సార్, హలో, కొంచెం డౌట్ సార్. చెప్పండి. ఈ ప్రిలిమ్స్ మనం పాస్ అయిన తర్వాతనే ఎగ్జామ్ అనేది ఉంటుందా, లేకపోతే ప్రిలిమ్స్ అయిపోయిన తెమ్మడే ఉంటుందా సార్? ఇది అంటే ఎగ్జామ్ ఉంటుందండి, ఎగ్జామ్ ఉంటుంది. కాకపోతే మీరు ఇవి క్లియర్ చేస్తేనే మీ పేపర్లు దిద్దుతారనమాట. మీ పేపర్స్ కరెక్షన్ అనేటువంటిది ఇవి మీరు ఇంగ్లీష్లో క్లియర్ అయిన తర్వాతనే మాత్రమే, మీరు రిక్వైర్డ్ పర్సంటేజ్ చేసుకున్న తర్వాత మాత్రమే మీ పేపర్లు ఆ పర్సంటేజ్ వచ్చిందా రాలేదా దాన్ని బట్టి మీ పేపర్లు వాల్యుయేషన్కి వెళ్తాయండి రవి గారు. ఓకే, సో ఈ విధంగా మనము పాస్ట్ టెన్స్లో మనం ఈ టెన్స్ గురించి ఇందాక చెప్పుకున్నట్లుగా V1, V2, V3, V4 ఫార్మ్స్ని మీరు ఒక వెరీ ఫ్రీక్వెంట్గా వాడబడేటువంటివి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో వాడబడేటువంటి ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ మీరు చూసినప్పుడు ఎక్కువగా ఇచ్చినటువంటి క్వశ్చన్స్లో ఏ రకమైనటువంటి వర్బ్ ఫార్మ్స్ ఉన్నాయో వాటన్నింటినీ ఒక లిస్ట్ చేసి పెట్టుకోండి. వీలైతే మనం తర్వాత సెషన్లో ఈ లిస్ట్ కూడా ఇచ్చే ప్రయత్నం చేద్దాము. తర్వాత ఎప్పుడైతే మీరు ఇవి ఐడెంటిఫై చేస్తారో స్ట్రక్చర్ వచ్చినప్పుడు మీరు ఎకాఎకిన ఆ ఫామ్ పెట్టేయచ్చు. V1 ఫామా, V2 ఫామా, V3 ఫామా, V4 ఫామా అనేటువంటిది పెట్టేయచ్చు. ఈ పాస్ట్ టెన్స్ వచ్చినప్పుడు ఇందాక చెప్పుకున్నట్లుగా సబ్జెక్ట్ ప్లస్ V2 ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్ అండి. ఇది సింపుల్ పాస్ట్. కంప్లీటెడ్ యాక్షన్స్ని గురించి మనం వెన్ వి రిఫర్ టు ది కంప్లీటెడ్ యాక్షన్స్ వీఆర్ గోయింగ్ టు మేక్ యూజ్ ఆఫ్ దిస్ సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్. లైక్ గతంలో జరుగుతూ ఉన్నటువంటి పనులను గురించి చెప్పడానికి నెక్స్ట్ టెన్స్ మనం ఉపయోగిస్తాము. పాస్ట్ కంటిన్యూస్ అంటాం, దీన్ని పాస్ట్ ప్రోగ్రెసివ్ అని కూడా అంటాం అనమాట. ఇందులో ఇందాక మనం ప్రజెంట్ టెన్స్లో ఏవైతే బీ ఫార్మ్స్ ఉపయోగించినామో యామ్, ఈజ్, ఆర్, అవి ప్రజెంట్ టెన్స్ బీ ఫార్మ్స్ అంటాము. ఇక్కడ కూడా మనకి 2 బీ ఫార్మ్స్ ఉన్నాయండి పాస్ట్ టెన్స్లో, వజ్ అండ్ వర్. వీటిని కంపల్సరీగా ఉపయోగించాలి. ఎందుకంటే యామ్, ఈజ్, ఆర్, వజ్, వర్ ఈ రెండు విధాలైనటువంటి బీ ఫార్మ్స్ని ఇఫ్ యూ రిమూవ్ ఫ్రమ్ దెమ్ రిమైనింగ్ స్ట్రక్చర్ విల్ బీ ఆల్మోస్ట్ సేమ్ అనమాట, ఆల్మోస్ట్ సేమ్. So that is the reason why in order to identify whether the sentence belongs to the past tense or the present tense, it is must for us to know when to use the past tense be forms and when to use present tense be forms according to the given situation or the given context or the given sentence in the examination. So am, is, are present tense be forms. Here we are going to make use of was and were, past tense be forms anamata, right? I was coming to school. This action refers to the action which is happening in the past, right? Something like this. So ఇది స్ట్రక్చర్ చూసుకున్నట్లయితే సబ్జెక్ట్ ప్లస్ బీ ఫార్మ్. విచ్ బీ ఫార్మ్? 2 బీ ఫార్మ్స్ అగైన్, was and were, ప్లస్ అగైన్ మనము ప్రజెంట్ టెన్స్లో ఏదైతే V4 ఉపయోగించినామో సేమ్ ఇక్కడ కూడా V4 ఉపయోగిస్తాం. వై వీ హ్యావ్ టు మేక్ యూజ్ ఆఫ్ ది V4? బికాస్ ఇట్ ఈస్ అ కంటిన్యూయస్ ప్రోగ్రామ్. సో వీ హ్యావ్ V4 ఓన్లీ విచ్ రిఫ్లెక్ట్స్ దిస్ యాక్షన్ విచ్ ఈస్ ఆన్ గోయింగ్ అన్నమాట. V4 plus object, subject plus was, were, be form plus V4 plus object. This is past continuous. Past perfect next sentence అనమాట. గతంలో
చాలా కాలం క్రింద జరిగినటువంటి పనులను ఉపయోగించడానికి చెప్పడానికి ఉపయోగించేటువంటి టెన్స్గా మనం చెప్తున్నాము. కానీ ఇవి మనము మాట్లాడేటప్పుడు కానీ రాసేటప్పుడు కానీ ట్రై టు అవాయిడ్ దిస్ టెన్స్ అనమాట. ఎందుకంటే మనం ఈ టెన్స్ని ఉపయోగించి చెప్పే బదులు మనం సింపుల్ టెన్స్ని కూడా ఉపయోగించి చెప్పొచ్చు. జనరల్గా పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్లో నుంచి క్వశ్చన్స్ కూడా చాలా తక్కువగా వస్తుంటాయి అనమాట. ఇక్కడేంటి హ్యావ్ ఫామ్ అనమాట. మనం ఇందాక ప్రెజెంట్ టెన్స్లో హ్యావ్ ఫామ్ ఎట్లయితే యూజ్ చేసినామో ఇక్కడ కూడా వన్ ఆఫ్ ది హ్యావ్ ఫామ్స్ దట్ ఈస్ హ్యాడ్ ఇక్కడ ఉపయోగిస్తాం అనమాట. రైట్, ఐ హ్యాడ్ కమ్ టు స్కూల్ మీన్స్ విచ్ హ్యాపెండ్ ఇన్ ద పాస్ట్, లాంగ్ పాస్ట్ అనమాట. సో దీని స్ట్రక్చర్ మనం చూసినట్లయితే సబ్జెక్ట్ ప్లస్ హ్యాడ్, దిస్ ఈజ్ ఆల్సో హ్యావ్ ఫామ్, ప్లస్ V3 ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్. దిస్ ఇస్ పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్. పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ ఆర్ పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ ప్రోగ్రెసివ్ టెన్స్. ఇది గతంలో చాలా కాలం పాటు జరిగినటువంటి పనులను ఉపయోగించి చెప్పడానికి ఈ టెన్స్ని ఉపయోగిస్తాం. జనరల్గా పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ని కానీ పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ని కానీ మాట్లాడేటప్పుడు కానీ రాసేటప్పుడు కానీ అవాయిడ్ చేయండి, బాగుంటుంది. కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో ఈ రెండింటిని కూడా చాలా వరకు ఇగ్నోర్ చేయడం జరుగుతుంది. నమస్తే అండి, ఎక్కడి నుంచి మాట్లాడుతున్నారు? మీ పేరు చెప్పండి. కొంచెం గట్టిగా మాట్లాడండి అమ్మా, మీ పేరు చెప్పండి. సిద్దిపేట సార్. స్వప్న. స్వప్న గారు చెప్పండి అమ్మా. సార్ ఇక గ్రూప్ అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్ వస్తుంది కదా సార్, ఒక డౌట్ సార్. చెప్పండి అమ్మా. ఇంగ్లీష్ ప్రిలిమ్స్ లో వన్ ఆఫ్ ది పార్ట్ సార్ సబ్జెక్ట్ సపరేట్ పేపర్ సార్. అది ఇది సపరేట్ పేపర్ అమ్మా. ప్రిలిమ్స్లో మీకు జనరల్ స్టడీస్ మళ్ళీ రీజనింగే ఉన్నాయి. అదే జనరల్ గా అయితే బేసిక్స్ 30 మార్క్స్ ఉంటుంది కదా సార్, అట్లా గ్రామర్ ఉందా మరి? లేదమ్మా, ఇది అందుకనే ఈసారి ఏం చేశారంటే బేసిక్ గ్రామర్ కూడా మెయిన్స్లో అది ఇంగ్లీష్ కానీ సపరేట్గా పేపర్ పెట్టారు. మీకు ఫస్ట్ ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ ప్రిలిమ్స్ సార్ ఈ పేపర్? అవునమ్మా, అవునమ్మా. ఇది కంప్లీట్గా 150 మార్కులకు ఉంటుంది. ఇది క్లియర్ చేస్తేనే మీరు ఫర్దర్ పేపర్స్ మీరు రాసిన ఎగ్జామ్స్ పేపర్స్ వాల్యూ అవుతాయి. ఇది క్లియర్ చేయకపోతే మీ పేపర్స్ వాల్యుయేషన్ ఉండదమ్మా స్వప్న గారు. టోటల్ 150 మార్క్స్ సార్? అవునమ్మా, ఇది ఇంగ్లీష్ పేపర్ వచ్చేసి 150 మార్క్స్ అమ్మా. మీ కేటగిరీకి అనుగుణంగా మీరు ఓసీ అయితే 40% మార్క్స్ స్కోర్ చేయవలసి ఉంటుంది, బీసీ అయితే 35% స్కోర్ చేయవలసి ఉంటుంది, ఎస్సీ ఎస్టీస్ అయితే 30% స్కోర్ చేస్తే సరిపోతుందమ్మా ఫర్దర్ రౌండ్కి వెళ్ళడానికి. ఓకే సార్, చెప్పండి అమ్మా. థ్యాంక్ యూ అండి. తర్వాత ఈ విధంగా మనము గతంలో చాలా కాలం పాటు జరిగినటువంటి పనులను చెప్పడానికి ఉపయోగించేటువంటి టెన్స్ని మనము పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్గా ఉపయోగిస్తాం అనమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సచిన్ హ్యాడ్ బీన్ ప్లేయింగ్ క్రికెట్ ఫర్ 24 years, బ్రిటిష్ హ్యాడ్ బీన్ రూలింగ్ ఇండియా ఫర్ ఓవర్ 200 years, something like that, okay, which happened in the past. So try to avoid these two tenses, but from the competitive examination perspective also, you just have a reasonable knowledge about these two things, but when you are trying to communicate orally or in written form of communication, try to avoid these two tenses. You can make use of simple tense instead, simple past instead. So this is about past tense andi. Okay, so ఎక్కువగా మనకి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్స్లో పాస్ట్ టెన్స్ తర్వాత ప్రజెంట్ టెన్స్ గురించి ఉపయోగిస్తుంటారు. ఫ్యూచర్ టెన్స్ కూడా అడుగుతూ ఉంటారు చాలా రేర్గా, ఎందుకంటే ఫ్యూచర్ ఈజ్ నాట్ ఇన్ ఇండిపెండెంట్ టెన్స్, ఇట్ మేక్స్ యూజ్ ఆఫ్ ది ప్రజెంట్ టెన్స్ అనమాట. మనము ఆక్సిలరీస్ ఉపయోగిస్తాము, హెల్పింగ్ వెబ్స్ అంటాం, విల్ షెల్ ఉపయోగిస్తూ ఉంటాము. వీటి గురించి మీరు పెద్దగా వరి అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు, ఎందుకంటే మనకి మోడల్ వర్బ్స్ గురించి మళ్ళీ ఇంకొక సెషన్ ఉంటుంది, అందులో మనం దాని గురించి చెప్పుకుంటాం. సో మీరు వర్బ్ టెన్సెస్ గురించి, ఈ ప్రజెంట్ టెన్స్ పాస్ట్ టెన్స్ గురించి పూర్తిగా అవగాహన ఉన్నప్పుడు, దీంట్లో వచ్చేటువంటి ఫ్రీక్వెంట్ వర్డ్స్ ఉపయోగించినప్పుడు ఏ రకంగా వీటిని ఉపయోగిస్తున్నా అనేటువంటి అంశాన్ని మీరు లోతుగా అధ్యయనం చేయవలసి ఉంటుంది, విశ్లేషణ చేయవలసి ఉంటుంది అనమాట. సో మీకు అది ఎమ్మటే మీరు ఆ సెంటెన్స్ చూడంగానే ఇట్ వుడ్ బి ఈజీ ఫర్ యూ టు ఐడెంటిఫై వెదర్ దట్ సెంటెన్స్ బిలాంగ్స్ టు ద ప్రజెంట్ టెన్స్, పాస్ట్ టెన్స్ ఆర్ ఫ్యూచర్ టెన్స్ అనేటువంటి దాని కారణంగా మీరు ఆ క్వశ్చన్ని ఫిలప్ చేయవచ్చు అనమాట. ఒక కాలర్ ఉన్నారు, తీసుకుందాం. నమస్తే అండి. సార్ గుడ్ మార్నింగ్ సార్. గుడ్ మార్నింగ్ అండి, మీ పేరు చెప్పండి. నా పేరు శ్రీనివాస్ సార్. శ్రీనివాస్ గారు చెప్పండి, ఎక్కడి నుంచి మాట్లాడుతున్నారు? సార్ మహబూబ్నగర్ డిస్ట్రిక్ట్ సార్. చెప్పండి శ్రీనివాస్ గారు. సార్ యాక్చువల్గా ఇప్పుడు ఈ గ్రూప్ అని మీరు చెప్తున్నారు కదా, ఈ సిలబస్ ఇలా చదవాలి ఇలా చదవాలి అని. అవునండి సార్, దీనికి రెఫరెన్స్ బుక్ ఏదైనా గైడ్ చేయగలరా, నేను సజెస్ట్ చేయగలరా, సో దట్ మేము ప్రిపేర్ అవ్వడానికి? అంటే మీరు ఇంగ్లీష్లో అడుగుతున్నారా, మిగతా వాటన్నింటి గురించి అడుగుతున్నారా? ఇంగ్లీష్ సార్, ఇంగ్లీష్. ఇప్పుడు మీరు ఏదైతే సిలబస్ 4 parts చెప్తున్నారు కదా, చాలా బాగా చెప్తున్నారు, బట్ మేము తర్వాత దాన్ని రెఫర్ చేసుకోవడానికి
ఓకే అండి. ఏదైనా బుక్ స్టాండర్డ్ బుక్ ఏదైనా రెఫర్ చేస్తే మీరు సజెస్ట్ చేస్తే. ఓకే అండి. మీరు అంటే ఇంగ్లీష్ టు ఇంగ్లీష్ చదవగలుగుతారా? మీకు అర్థమవుతుందా? అర్థమవుతుంది సార్, నో ఇష్యూస్. ఓకే, ఇంగ్లీష్ టు ఇంగ్లీష్ అంటే మీకు ఆక్స్ఫర్డ్ యూనివర్సిటీ ప్రెస్ వాళ్ళే ఇంగ్లీష్ గ్రామర్ అండ్ కాంపోజిషన్ బుక్స్ ఉన్నాయండి. ఏ సార్? ఆక్స్ఫర్డ్ యూనివర్సిటీ వాళ్ళవి. ఆక్స్ఫర్డ్ యూనివర్సిటీ. తర్వాత రేమండ్ మర్ఫీ ఒక బుక్ ఉందండి, ఇంగ్లీష్ గ్రామర్ అనేటువంటిది. ఓకే. అందులో మీకు ఎక్సర్సైజెస్ ఉంటాయి, ప్రాక్టీస్ ఎక్సర్సైజెస్ ఉంటాయి, తర్వాత కీ కూడా ఉంటుంది. గ్రూప్ 1 కి మనం డైరెక్ట్ గా సరిపోతుందంటారా అది చదివితే? సరిపోతుందండి, ఎందుకంటే మనకి ఇక్కడ సరిపోతుందంటారా? అంటే గ్రూప్ 1 కానీ ఇది మనకి మనకు చాలా స్టిగ్మాస్ ఉన్నాయి కదా, మదర్ టంగ్ స్టిగ్మా ఉంది, తర్వాత మనకి ఇంగ్లీష్ భాష మీద ఇంకా సాధికారత రాలేదు. కాబట్టి మనం ఇక్కడ సిలబస్ ఏం తీసుకున్నామంటే 10th క్లాస్ స్టాండర్డ్ని పారామీటర్గా తీసుకున్నామండి. కాబట్టి మీకు రేమండ్ మర్ఫీ తీసుకున్నప్పుడు మీకు అది ఇంటర్మీడియట్ స్టాండర్డ్లో ఉంటుంది. ఓకే. కాబట్టి మీకు 10th క్లాస్ది కూడా మీకు అందులో కవర్ అవుతాయి. తర్వాత మీరు ఏం చేయండి అంటే, మీరు గ్రామర్ మీద ఇంకా మీకు పూర్తిగా కమాండ్ రావాలంటే సిబిఎస్ఈ బుక్స్ 8th, 9th, 10th స్టాండర్డ్ బుక్స్ చదవండి. స్టేట్ సిలబస్ మీరు లెసన్ వెనకాల ఉంటాయండి, గ్రామటికల్ ఐటమ్స్ ఉంటాయి, గ్రామటికల్ ఐటమ్స్ ఉంటాయి. లెసన్ అయిపోయిన తర్వాత మీరు అవన్నీ ఒక కేటగారికల్గా ఇచ్చారనమాట, అంటే ఒకదాని తర్వాత ఒకటి ఇచ్చారు. మీరు అవన్నీ ప్రిపేర్ అవుతూ ఉంటే 8th, 9th, 10th స్టాండర్డ్ బుక్స్, వీలైతే మీకు ఇంటర్మీడియట్ బుక్స్ కూడా గ్రామర్ ఐటమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని రిఫర్ చేయండి. తర్వాత ఈ స్పెల్లింగ్స్, రూల్స్, పంక్చువేషన్ గురించి ఒక డేవిడ్ గ్రీన్ ఇంగ్లీష్ గ్రామర్ బుక్ ఉంటుందండి. వింటున్నారా శ్రీనివాస్ గారు? ఓకే, డేవిడ్ గ్రీన్ ఇంగ్లీష్ గ్రామర్ బుక్ ఉంటుంది, దాన్ని ఫాలో అవ్వండి. మీకు చాలా సులభంగా స్పెల్లింగ్స్ అంటే ఇంత సులభమా, మనము ఎక్కడ క్యాపిటలైజేషన్స్ని ఉపయోగించాలి, మనం ఎక్కడ క్యాపిటలైజేషన్స్ ఉపయోగించకూడదు అనేటువంటి రూల్స్ అన్నీ కూడా మీకు అందులో కేటగారికల్గా ఇచ్చారు. ఇవి చదవండి. తర్వాత మీరు ఆబ్జెక్టివ్ ఇంగ్లీష్ గ్రామర్ అనేటువంటిది ఏ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్కైనా కానీ చాలా ఉపయోగపడుతుందండి. ఇందులో చాలా అంశాలు ఇచ్చారు. ఇందులో ఆర్ఎస్ అగర్వాల్ బుక్ మీకు చాలామందికి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ రాసే వాళ్ళందరికీ మీకు ఒక అవగాహన ఉండొచ్చు ఈ పుస్తకం మీద. ఇది ఉపయోగపడుతుందండి మీకు. తర్వాత ఎవరైతే తెలుగు కావాలనుకుంటారో, ఇంగ్లీష్ గ్రామర్ని కూడా తెలుగులో కావాలి అని అనుకుంటారో, ఒకటి పాతది జేవిఆర్ ఇంగ్లీష్ గ్రామర్ బుక్ అని ఉంటుందండి, దాన్ని రిఫర్ చేయండి. తర్వాత ఇంగ్లీష్ గ్రామర్ అండ్ కాంపోజిషన్ ఎన్డివి ప్రసాదరావు గారు రాశారు, రెన్నెన్ మార్టిన్ది ఎడిట్ చేశారు ఆయన. వారు తెలుగులో అది ఎడిట్ చేయబడి తెలుగులోకి అనువాదం చేయబడి ఉంది, ట్రాన్స్లేట్ చేయబడి ఉందండి. ఆ పుస్తకాన్ని కూడా మీరు రిఫర్ చేయండి. యూ విల్ బీ ఏబుల్ టు స్కోర్ గుడ్ మార్క్స్ ఇన్ దిస్ సెక్షన్ అండి. సో ఇదండి. తర్వాత ఇది వర్బ్ టెన్సెస్ గురించి ఒక ప్రాథమికమైనటువంటి సమాచారం. 2 అంశాలను మనం ఇప్పుడు పూర్తిగా కొద్ది మేరకి అవగాహన చేసుకోగలిగాము. మనకి సమయభావం తక్కువగా ఉంది కాబట్టి మనము ఈ విషయాల మీద కొద్దిగా వెళ్తూ ఉంటాం ముందుకి అనమాట. తర్వాత 3వ అంశం వచ్చేసి రీరేటింగ్ సెంటెన్సెస్ అండి. ఇది టాపిక్ హెడ్డింగ్ అండి, రీరేటింగ్ సెంటెన్సెస్ అనేటువంటిది. ఇందులో మనకి 2 అంశాలు రీరేటింగ్ సెంటెన్సెస్ గురించి ఉన్నాయి. ఒకటి ఏంటంటే యాక్టివ్ వాయిస్, ప్యాసివ్ వాయిస్ అనమాట. యాక్టివ్ వాయిస్ ఎప్పుడు ఉపయోగిస్తాము, ప్యాసివ్ వాయిస్ ఎప్పుడు ఉపయోగిస్తాము, సెంటెన్సెస్ని యాక్టివ్ వాయిస్లో నుంచి ప్యాసివ్ వాయిస్లకి చేంజ్ చేసేటప్పుడు ఉన్నటువంటి ఒక 4-5 రూల్స్ ఉంటాయి. అవేం రూల్స్, తర్వాత ఏం వాడాలి, ఏ టెన్స్ని వాడాలి, ఇవన్నీ మీద కొంత మనకి డౌట్ ఉంటుందన్నమాట. అయితే మనము యాక్టివ్ వాయిస్ నుంచి ప్యాసివ్ వాయిస్ వెన్ యూ ఆర్ ట్రైంగ్ టు కన్వర్ట్ ద సెంటెన్స్ ఫ్రమ్ యాక్టివ్ టు ప్యాసివ్ వాయిస్, దెర్ ఈజ్ నో టెన్స్ చేంజ్ అండి, ఓన్లీ వీఆర్ గోయింగ్ టు మేక్ యూజ్ బీ ఫార్మ్స్ అనమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు చాలా ఫ్రీక్వెంట్గా తెలిసినటువంటి ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఉంది, రామ కిల్డ్ రావణ అని ఉందనుకోండి, పాస్ట్ టెన్స్ ఉందనుకోండి. రామ కిల్డ్ రావణ, సబ్జెక్ట్ ఈజ్ రామ, కిల్డ్ ఈజ్ వర్బ్ అండ్ రావణ ఈజ్ ఆబ్జెక్ట్. దీన్ని మనకి ప్యాసివ్ వాయిస్లోకి ప్యాసివ్ వాయిస్లోకి కన్వర్ట్ చేయమని అడుగుతారు. మనము 6th క్లాస్ 7th క్లాస్లో చదువుకున్నటువంటి ఎగ్జాంపులే ఇది, మీకు అవగాహన కోసం, అర్థం కావడం కోసం చెప్తున్నానండి. ఇప్పుడు ఏం చేస్తాము, మనకి ఆబ్జెక్ట్ ప్లేస్లో సబ్జెక్ట్ వస్తుంది, సబ్జెక్ట్ ప్లేస్లో ఆబ్జెక్ట్ వస్తుంది, ఇవన్నీ మనకి తెలిసినటువంటివి. ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నాము, మనం ఆబ్జెక్ట్కి ప్రిఫరెన్స్ ఇస్తున్నాం ప్యాసివ్ వాయిస్లో, యాక్టివ్ వాయిస్లోనేమో సబ్జెక్ట్కి ప్రిఫరెన్స్ ఇస్తున్నాం. దీన్ని వాయిస్ అంటాం. When the paragraph demands the qualities of subject, we make use of active voice. When the paragraph demands the qualities of the object to be highlighted, we make use of this passive voice అండి. This is called voice actually. ఇప్పుడు ఏం చేస్తాం మనము, మళ్ళీ ఇక్కడ మనం బీ ఫార్మ్స్ని ఉపయోగిస్తాం. రావణ వాజ్ కిల్డ్ బై రామ. ఇందాక మీకు టెన్స్లో బీ ఫార్మ్స్ గురించి చెప్పాను కదా, వజ్ వర్ అని. ఈ వజ్ అనేటువంటిది పాస్ట్ టెన్స్ బీ ఫార్మ్. ఇక్కడ ఎందుకు పాస్ట్ టెన్స్ బీ ఫార్మ్ ఉపయోగించామంటే, కిల్డ్ అనేటువంటిది V2 + V3 కాబట్టి, ఈ V2 యాక్షన్ అంటే కంప్లీటెడ్ యాక్షన్ కాబట్టి మనం అక్కడ వజ్ అనేటువంటి బీ ఫామ్ని ఉపయోగించాలండి. రావణ వాజ్ కిల్డ్ బై రామ.
ఇది బై అనేటువంటి ప్రిపోజిషన్ మనం ఉపయోగించాలి. ఇవి మనకు కొన్ని యాక్టివ్ వాయిస్ ప్యాసివ్ వాయిస్లోకి సంబంధించినటువంటి ప్రాథమికమైనటువంటి రూల్స్ మళ్ళీ డిస్కస్ చేద్దాం. ఒక కాలర్ ఉన్నారు. నమస్తే అండి, మీ పేరు చెప్పండి, ఎక్కడి నుంచి కాల్ చేస్తున్నారు? హలో, గుడ్ మార్నింగ్ అండి, నమస్తే, ఎక్కడి నుంచి కాల్ చేస్తున్నారు, మీ పేరు చెప్పండి. హలో సార్. నమస్తే అండి, చెప్పండి, మీ పేరు చెప్పండి, ఎక్కడి నుంచి కాల్ చేస్తున్నారు? భూపాల్పల్లి, జయశంకర్ భూపాల్పల్లి, రవీందర్ సార్. రవీందర్ గారు చెప్పండి. సార్, ఈ గ్రూప్ మీరు ఇంగ్లీష్లో ఇస్తున్నారు సార్, ఇది గ్రూప్ 1లో. చెప్పండి. ఫస్ట్ పేపర్ ఇంగ్లీష్ది ఎలా ఉంటుంది సార్? క్వశ్చన్స్ మన ఆబ్జెక్ట్ టైప్ ఉంటుందా, ఫిలింగ్ బ్లాక్స్ లాగా ఉంటుందా, ఎలా ఉంటుంది సార్? అదే చెప్పానండి మీకు స్టార్టింగ్లోనే. మీరు చూడండి, ఇప్పుడు మీకు సిలబస్లో కూడా ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్ ఉంది చూడండి. ఫిల్లింగ్ ద బ్లాంక్స్ అని ఉంది చూడండి, తర్వాత స్పాటింగ్ ఎర్రర్స్ అని ఉంది చూడండి, ఫస్ట్ 2 ఏరియాస్ ఉన్నాయి చూడండి. ఇదేమో కొంచెం ఆబ్జెక్టివ్ టైప్లో ఉంటుందండి. తర్వాత మూడోది కూడా ఆబ్జెక్టివ్ టైప్, యాక్టివ్ వాయిస్ ప్యాసివ్ వాయిస్లోకి మార్చడము, డైరెక్ట్ రిపోర్టెడ్ ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్లోకి మార్చడం కూడా. తర్వాత వన్ వర్డ్ సబ్స్టిట్యూషన్స్, సినోనిమ్స్, యాంటనిమ్స్, ప్రిఫిక్సెస్, సఫిక్సెస్, యూసేజ్ ఆఫ్ వొకాబులరీ ఉంది కదండి. ఇవన్నీ కూడా దాదాపుగా ఆబ్జెక్టివ్ టైప్లో ఉంటాయి. కానీ 4th ఏరియా నుంచి వచ్చినప్పుడు, అంటే జంబుల్ సెంటెన్సెస్ కానీ, తర్వాత ఇప్పుడు మీకు స్క్రీన్ మీద కనబడుతుంది చూడండి, కాంప్రిహెన్షన్ కానీ, ప్రెసీ రైటింగ్ కానీ, ఎక్స్పాన్షన్ కానీ, లెటర్ రైటింగ్ కానీ, ఇవి 5 అంశాలు డిస్క్రిప్టివ్ అండి రవీందర్ గారు. ఓకే అండి. సో ఇట్లా ఉంటుందండి. ఇది మనకు యాక్టివ్ వాయిస్లో, ప్యాసివ్ వాయిస్లో. తర్వాత మనం అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి అంశాలు. దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్ విచ్ ఆర్ సపోజ్ టు బి రిమెంబర్డ్. The only the difference between active voice, active and passive voice and directed indirect speech is there is no tense change in active and passive voice while we are converting sentence from active to passive. There will be a tense change in direct and indirect speech only. So that is one thing that you are supposed to remember. తర్వాత టోల్డ్ వచ్చినప్పుడు, ఆస్క్డ్ వచ్చినప్పుడు ఇవన్నీ ఎట్లా ఉపయోగించాలి అనేటువంటిది డైరెక్ట్ ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్లో మనం తర్వాత డిస్కస్ చేద్దాం. తర్వాత ఇక్కడ మనకి వొకాబులరీకి వచ్చినప్పుడు, యూసేజ్ ఆఫ్ వొకాబులరీకి వచ్చినప్పుడు ఇది కూడా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్ అండి మనకి. మనము ఈ ఎగ్జామ్లో ఏ వొకాబులరీని మనము అడుగుతారో మనం చెప్పడం చాలా కష్టం అండి. కాబట్టి ఏం చేయాలి, మనం ఎట్లా ఈ వొకాబులరీని ఎట్లా డెవలప్ చేసుకోవాలి? ఇందాక చెప్పినట్లుగా, స్టార్టింగ్లో చెప్పినట్లుగా, యూ మస్ట్ బీ ఏబుల్ టు read అండి, read not only from the competitive examination perspective but also to speak English, to write English correctly without any mistakes, without any flaws, without any grammatical errors kind of thing అన్నమాట. రైట్. ఎట్లా మరి వొకాబులరీని ఎట్లా చేయాలి, ఎట్లా మనం ఏం చదవాలి, వాట్ ఈస్ సపోజ్ టు బి రెడ్? మీకు డైలీ న్యూస్ పేపర్స్ ఉంటాయి, ఇంగ్లీష్ న్యూస్ పేపర్స్ ఉంటాయి. జస్ట్ ఒక హెడ్లైన్స్ పేజ్ అన్నా ఒకటి చదవడానికి ప్రయత్నం చేయండి. రోజు ఒక 45 minutes to 1 hour రీడింగ్కి కేటాయించండి. రోజు మీకు అందులో ఫెమిలియర్గా ఉన్న పదాలను వదిలేసి, మీకు ఫెమిలియర్గా లేనటువంటి పదాలని, న్యూ వర్డ్స్ అంటాము, ఇవి హార్డ్ వర్డ్స్ కావండి, డిఫికల్ట్ వర్డ్స్ అంటాము, లేదంటే న్యూ వర్డ్స్ అంటాము, వాటిని అండర్లైన్ చేసుకోండి. అండర్లైన్ చేసుకుని అవి ఏ కాంటెక్స్లో వాడినారు, వాటి స్పెల్లింగ్స్ ఏంటి, వాటి యూసేజ్ ఏంటి అనేటువంటి విషయాల మీద కొద్దిగా అవగాహన చేసుకోండి. మీరు చదివితేనే మీకు ఇది సాధ్యమవుతుంది. వొకాబులరీ అనేటువంటిది, వన్స్ యూ బికమ్ అ గుడ్ రీడర్ ఆఫ్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్, హెన్స్ ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్ ఫర్ యూ టు డెవలప్ యువర్ వొకాబులరీ, అదర్వైజ్ నో అండి. ఏం చదవాలండి, ఏమేమి ఉంటాయి ఇందులో మనకి? జనరల్గా ప్రిఫిక్సెస్ ఉంటాయి, సఫిక్సెస్ ఉంటాయి, తర్వాత వన్ వర్డ్ సబ్స్టిట్యూషన్స్ ఉంటాయి, ఈడియమ్స్ ఉంటాయి, ఫ్రేజల్ వర్బ్స్ ఉంటాయి, సినానిమ్స్, యాంటనిమ్స్ ఉంటాయి, తర్వాత వర్డ్స్ ఆఫెన్ కన్ఫ్యూజ్డ్ ఉంటాయి, సేమ్ స్పెల్లింగ్ వర్డ్స్ ఉంటాయి. ఇవన్నీ కూడా మనము పూర్తి స్థాయిలో ఒక మేరకు అధ్యయనం చేయవలసినటువంటి అవసరం ఉంటుంది. రోజు ఒక 45 నిమిషాల నుంచి ఒక గంట సేపు మీరు అధ్యయనం చేయడానికి, ఆంగ్ల భాషను అధ్యయనం చేయడానికి కేటాయించండి. మీకు తప్పనిసరిగా మీ వొకాబులరీ అనేటువంటిది ఇంప్రూవ్ అవుతుంది. ఎట్లా మనము ఈ వొకాబులరీని ఇంప్రూవ్ చేసుకోవడానికి ఏం బుక్స్ వాడాలి అంటే చదవడమే. యూ హ్యావ్ టు బికమ్ అన్ ఎక్స్టెన్సివ్ రీడర్. వర్డ్ పవర్ మేడ్ ఈజీ అనేటువంటి ఒక బుక్ ఉందండి, స్టాండర్డ్ బుక్ ఉంది, అది చదవండి. అంశాల వారీగా దాంట్లో మీకు వొకాబులరీని ఏ విధంగా డెవలప్ చేసుకోవాలి, ఒక పదాన్ని ఏ కాంటెక్స్ట్లో వాడతారు, దానికి ఉన్నటువంటి సినోనిమ్స్ ఏంటి, యాంటనిమ్స్ ఏంటి,
దానికి ఉన్నటువంటి యూసేజ్ ఏంటి అనేటువంటి అంశాలన్నింటిని కూడా అందులో విస్తృతంగా ఇచ్చారు. ఒకవేళ అది లేకుంటే మీరు ఆక్స్ఫర్డ్ అడ్వాన్స్డ్ లెర్నర్స్ డిక్షనరీ అండి, ఇది మీ దగ్గర తప్పనిసరిగా ఉండాలి. అదన్నా ఉంచుకోండి. మీరు అందులో ఒక పదం గురించి వచ్చినప్పుడు ఆ పదం ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది, ది ఆరిజిన్ ఆఫ్ ద వర్డ్, ఎటిమాలజీ అంటాం, ద స్టడీ ఆఫ్ ది ఒరిజిన్ ఆఫ్ వర్డ్స్, ఇది ఇస్తారు మీకు. తర్వాత ఫనెటిక్ ట్రాన్స్క్రిప్షన్ ఇస్తారు, తర్వాత దాని మీనింగ్ ఇస్తారు, దానికి ఉన్నటువంటి డిఫరెంట్ సినోనిమ్స్ ఇస్తారు, యాంటోనిమ్స్ ఇస్తారు, ఇడియోమాటిక్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఇస్తారు, ఫ్రేజల్ వర్బ్స్ ఇస్తారు. ఇవన్నీ డిక్షనరీ రిఫర్ చేస్తున్నప్పుడు మీకు ఒక సంపూర్ణమైనటువంటి అవగాహన వస్తుంది. సో ఈ వొకాబులరీ అనేటువంటిది తప్పనిసరిగా మనము అధ్యయనము పఠనము అనేటువంటి అంశాలను మనం అలవాటుగా నిత్యకృత్యంగా చేసుకున్నప్పుడు మాత్రమే మనము ఈ దీంట్లో మనం కొద్ది మేరకు విజయం సాధించగలుగుతాం అన్నమాట. మనం చదివితేనే మనకి కొత్త పదాలు అనేటువంటివి పరిగణలోకి వస్తే మనకి తెలుస్తూ ఉంటాయి, వాటి యొక్క యూసేజ్ అనేటువంటిది తెలుస్తుంది అన్నమాట. కాబట్టి దీని మీద కూడా ఇప్పుడు నేను చెప్పినటువంటి ప్రిఫిక్సెస్, సఫిక్సెస్, తర్వాత వన్ వర్డ్ సబ్స్టిట్యూషన్స్, తర్వాత ఈడియమ్స్, ఫ్రేజల్ వర్బ్స్, సినోనిమ్స్, యాంటోనిమ్స్, వర్డ్స్ ఆఫ్ అండ్ కన్ఫ్యూజ్డ్, వీటి మీద కొంచెం దృష్టి పెట్టండి. ఇది థర్డ్ ఏరియా అండి. తర్వాత ఫోర్త్ వన్ ఈజ్ వెరీ ఈజీ అండి, జంబుల్డ్ సెంటెన్సెస్. ఒక 6 to 8 సెంటెన్సెస్ ఇస్తారు, లేదంటే మినిమం 4 సెంటెన్సెస్ ఇస్తారు. వీటి సెంటెన్సెస్ ఆర్డర్ కియోటిక్గా ఉంటుంది, అంటే జంబుల్డ్గా ఉంటుంది. యూ షుడ్ బీ ఏబుల్ టు అరేంజ్ దెమ్ ఇన్ ఏ ప్రాపర్ ఆర్డర్ అనమాట. యూ షుడ్ బీ ఏబుల్ టు అరేంజ్ దెమ్ ఇన్ ఏ పర్టిక్యులర్ సీక్వెన్స్ సో దట్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బీ ఆర్గనైజ్డ్ సిస్టమాటికల్లీ. ఇట్ విల్ కన్వే సమ్ మీనింగ్ అనమాట, ఏ పారాగ్రాఫ్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్ అనమాట. సో దిస్ ఈస్ అ వెరీ వెరీ ఈజీ టాస్క్ ఫర్ అస్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి, మనం చెప్పుకున్నట్లయితే ఇది కాంప్రిహెన్షన్. వాట్ డూ యూ మీన్ బై కాంప్రిహెన్షన్? ఇది ఎందుకు ఇచ్చారు మనకి అంటే, మీరు ఒకవేళ గ్రూప్ 1లో సెలెక్ట్ అయ్యి మీ యొక్క ప్రిపరేషన్ బాగుండి, మీరు మంచి స్కోర్స్ చేసి అన్నీ బాగుండి మీరు గ్రూప్ 1 ఆఫీసర్గా సెలెక్ట్ అయిన తర్వాత మీరు ఎంత మేరకు మీ యొక్క ప్రొఫెషనల్ కాంపిటెన్స్ని సమర్థవంతంగా పెంచుకోగలుగుతారు, ఎంతవరకు నిర్వర్తించగలుగుతారు అనేటువంటి అంశాలని నిర్ధారించడం కోసం. దిస్ రీడింగ్ కాంప్రిహెన్షన్ టెస్ట్ ఈస్ మెంట్ ఫర్ టెస్టింగ్ ద క్యాండిడేచర్స్ ఎబిలిటీ వన్స్ హీ బికమ్స్ ఎ ప్రొఫెషనల్, వెదర్ హీ ఈజ్ ఏబుల్ టు గో అబౌట్ పర్ఫెక్ట్లీ ఆర్ నాట్, సిస్టమేటికల్లీ ఆర్ నాట్. విషయాల పట్ల ఒక స్థాయి వరకు అవగాహన ఉంటుందా లేదా, అవగాహన చేసుకోగలుగుతారా లేదా, లోతైన విశ్లేషణ చేయగలుగుతారా లేదా, ఇన్డెప్త్ అనాలిసిస్ చేయగలుగుతారా లేదా అనేటువంటి అంశాలని క్యాండిడేట్ నుంచి రాబట్టడం కోసం మనము ఈ రీడింగ్ కాంప్రిహెన్షన్ అనేటువంటిది మనం ఎక్కువగా చేస్తామన్నమాట. రైట్, ఎట్లా మనం దీంట్లో వెళ్ళాలి, రీడింగ్ కాంప్రిహెన్షన్ అంటే ఎట్లా చేయాలి అంటే, there are certain techniques and I will just very briefly highlight some of the important points as regards this reading comprehension is concerned. You should read the paragraph at least twice and రెండు సార్లు తప్పనిసరిగా ఈ రీడింగ్ కాంప్రిహెన్షన్ చదవాలి, రీడింగ్ ప్యాసేజ్ చేయాలి. కాంప్రిహెన్షన్ అంటే ఏంటండి, టు అండర్స్టాండ్, వెదర్ యు ఆర్ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్ ద ప్యాసేజ్ ఆర్ నాట్. It is nothing but to test your intelligibility level, the ability to understand certain things. రైట్, సో ఈ విధంగా ఉంటుందండి. ఎట్లా చదవాలి, ఫస్ట్ రీడింగ్ యూ హ్యావ్ టు మేక్ ఇట్ వెరీ క్విక్, వెరీ ఫాస్ట్. సెకండ్ రీడింగ్ యూ హ్యావ్ టు బీ వెరీ స్లో, బికాస్ ఫస్ట్ రీడింగ్ గివ్స్ యూ the overall gist of the paragraph. The paragraph tells about what is the author's argument, what is the author's intent, what is the topic is all about, and remaining things, how the passage is being processed అనేటువంటి అంశాలని మనకి ఫాస్ట్ రీడింగ్లో మనకి తెలుస్తుంది. ఈ స్లో రీడింగ్ సెకండ్ వన్ ఈస్ యూ మస్ట్ రీడ్ ఇట్ వెరీ స్లోలీ. అండి, ద రీజన్ బిహైండ్ మై ఆస్కింగ్ యూ టు రీడ్ ఇట్ వెరీ స్లోలీ బికాస్ యూ మస్ట్ become an analyst while reading this passage. Right, ఇందాక చెప్పినట్లుగా what is the intent of the author, what is the argument of the author, what is the gist of the entire paragraph, what does it convey actually, the things which are presented in the paragraph are they really trustworthy or not, are they really facts or not. So you should be able to analyze them in such a way. రైట్, సో జనరల్గా మీరు కాంప్రిహెన్షన్, రీడింగ్ కాంప్రిహెన్షన్ మీరు ఈ ఏరియాలో తీసుకున్నట్టయితే ప్యాసేజ్ చదివిన తర్వాత, ఈ 2 సార్లు చదివిన తర్వాత మీకు ఒక పూర్తి స్థాయి అవగాహన వచ్చిన తర్వాత మీరు క్వశ్చన్స్ని చూడండి.
రైట్. క్వశ్చన్స్లో చూస్తున్నప్పుడు క్వశ్చన్లో కీవర్డ్ని ఏంటో ఐడెంటిఫై చేయండి. క్వశ్చన్లో కీవర్డ్ ఐడెంటిఫై చేసిన తర్వాత వేర్ ఎగ్జాక్ట్లీ దిస్ వర్డ్ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు ఇన్ ద ప్యాసేజ్ అనేటువంటి అంశాన్ని పరిగణలోకి తీసుకోండి. అగైన్ యూ జస్ట్ ట్రై టు స్కిమ్ ద ప్యాసేజ్ అనమాట. దెన్ యూ విల్ కమ్ టు నో the meaning of that word or the exact word itself. In that way you will be able to extract the answer out of that. జనరల్గా క్వశ్చన్స్లో ఎట్లా రీడింగ్ కాంప్రిహెన్షన్ క్వశ్చన్స్ ఎట్లా ఉంటాయంటే WH క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. వాట్, వేర్, వెన్, వై, హౌ లాంగ్, హౌ అబౌట్, సంథింగ్ లైక్ దట్, హౌ మెనీ, వై, రైట్, వేర్, వెన్. సో దీన్ని ఆధారంగా చేసుకొని ఈ క్వశ్చన్ని ఆధారంగా చేసుకొని యూ షుడ్ బి ఏబుల్ టు ట్రేస్ అవుట్ ది ఆన్సర్ అండి. రైట్. తర్వాత దెర్ విల్ బీ yes or no type of questions as regards this reading passage is concerned. Generally these questions will start with helping verbs can, shall, will, may, might, something like that. So వీటిని కూడా మీరు అర్థం చేసుకొని పారాగ్రాఫ్లో ఆన్సర్ని ట్రేస్ అవుట్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేయండి అనమాట. దిస్ ఇస్ వాట్. మీరు ఆన్సర్స్ రాసేటప్పుడు యూ షుడ్ నాట్ గో అవుట్ ఆఫ్ ద ప్యాసేజ్ అండి. యూ షుడ్ నాట్ గో అవుట్ ఆఫ్ ద కాంటెక్స్ట్. వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ద ఆర్గ్యుమెంట్ presented by the author, that the same answer that you are supposed to present. You are not supposed to present your own ideas, your own thoughts in the answers. You should not go out of the text. This is about reading comprehension. ఈ రీడింగ్ కాంప్రిహెన్షన్ చేస్తున్నప్పుడు ఎట్లా ఉండాలి అంటే రాసేటప్పుడు కూడా మీరు యూ షుడ్ బి వెరీ కేర్ఫుల్. సీ దట్ దెర్ ఇస్ నో ఎనీ స్పెల్లింగ్ ఎర్రర్, దెర్ ఆర్ నో ఎనీ గ్రామటికల్ ఎర్రర్స్ అన్నమాట. రైట్. And as I told you, you should not present your own ideas. It is totally meant for testing your intelligibility of your professional competence if you are selected to this group 1 examination kind of thing. Reading comprehension, try to read. Earlier I told you, you must read newspapers, then you will be able to become an analyst, so that this reading comprehension area is going to be very very easy for you. The sixth one అండి ప్రెసీ రైటింగ్ అంటాం. దీన్ని మనం షార్ట్ రైటింగ్ అని కూడా అంటాం, కండెన్స్డ్ రైటింగ్ అని కూడా అంటాం. ఇన్ ద ఎగ్జామినేషన్ యూ విల్ బి గివెన్ అ పారాగ్రాఫ్, వెరీ లెంతీ పారాగ్రాఫ్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్. దిస్ పారాగ్రాఫ్ హ్యాస్ టు బి కండెన్స్డ్, దిస్ పారాగ్రాఫ్ హ్యాస్ టు బి మేడ్ షార్ట్ టు ఇట్స్ 1/3 ఆఫ్ లెంత్. మనకి ఇచ్చినటువంటి పారాగ్రాఫ్లో ఆ పారాగ్రాఫ్ని మనం దాన్ని 1/3 కుదించాలి. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ప్రెసీ రైటింగ్. రైట్. షార్ట్ రైటింగ్, కండెన్స్డ్ రైటింగ్ అని కూడా అంటాం దీన్ని అన్నమాట. దీంట్లో ఏముంటాయంటే ప్రెసీ రైటింగ్లో ఎట్లా మనం దీన్ని చేయాలి, వాట్ ఆర్ ద సమ్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ దట్ వీఆర్ సపోజ్ టు హౌ డు వి గో అబౌట్ అనేటువంటిది మీకు చెప్తానండి ఇప్పుడు ప్రెసీ రైటింగ్లో. Precis writing also, right, reading comprehension, you should be able to read the paragraph twice. So you will come to know what is important and what is not important, what can be included and what can be excluded, and these are the things you can conclude provided when you read the passage thoroughly anamata. What is important and what is not important, and కీవర్డ్స్ని ఐడెంటిఫై చేయాలండి ప్రెసీ రైటింగ్స్లో. ఈ కీవర్డ్స్ని, ఫ్రేజెస్ని మార్చడానికి ప్రయత్నం చేయకండి, ఎందుకంటే వాటి చుట్టే ది ఎంటైర్ మీనింగ్ రివాల్వ్స్, ఎంటైర్ జిస్ట్ రివాల్వ్స్ అండి. ఓకేనా. మళ్ళీ కంటిన్యూ చేద్దాం. ఒక కాలర్ ఉన్నారు. నమస్తే అండి, మీ పేరు చెప్పండి, ఎక్కడి నుంచి మాట్లాడుతున్నారు? హలో సార్, భరత్ కుమార్ సార్ నా పేరు. భరత్ గారు ఎక్కడి నుంచి అండి? నారాయణపేట డిస్ట్రిక్ట్ సార్. భరత్ గారు చెప్పండి సార్. ఇంగ్లీష్, జనరల్ ఇంగ్లీష్ ఇది జస్ట్ క్వాలిఫైయింగ్ కోసం కదా సార్. ఇది 8 టాపిక్స్లో ఇది క్వాలిఫైయింగ్. ఏ టాపిక్ చదవాలి సార్? ఈ క్వాలిఫైయింగ్ అంటే అండి ఇది మీకు ప్రిలిమినరీ ఎగ్జామ్తో పాటుగా మీకు సిలబస్ ఇచ్చారు సార్. మెయిన్స్ లాగా సార్. ఇది మెయిన్స్ అండి, ప్రిలిమినరీ ఎగ్జామ్ కాదు. ఇది కూడా వన్ ఆఫ్ ద మెయిన్స్ లాగానే మీరు ట్రీట్ చేయాలి. అవును సార్, మెయిన్స్ లోనే సార్. ఇప్పుడు జస్ట్ ఫర్ క్వాలిఫైయింగ్ కదా ఇది. అవును. అన్ని టాపిక్స్ కాకుండా మెయిన్ టాపిక్స్ ఏవి చదవాలి సార్ దీనిలో? అంటే మనకు సిలబస్లో ఉన్న టాపిక్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, 8 టాపిక్స్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఏవి సార్ టాపిక్స్? ఇప్పుడు మీరు ఇప్పుడు ఇది 150 మార్కులకండి. మీరు మీ కేటగిరీకి అనుగుణంగా 40%, 35%, 30% తెచ్చుకోవాలి. మీరు
చూసుకోండి మీకు ఏ అంశాలు మీరు చేయగలుగుతారు అన్న అంశాల మీద మీకు హౌ బెస్ట్ యు ఆర్ గుడ్ ఎట్ ఇంగ్లీష్ అనేటువంటిది, విచ్ ఏరియాస్ యు ఆర్ గుడ్ ఎట్ అనేటువంటిది మీరు మాత్రమే చేయగలుగుతారు. అది ఇప్పుడు నేను చెప్తాను మీకు. జంబుల్ సెంటెన్సెస్ చూసుకోండి, రీడింగ్ కాంప్రిహెన్షన్స్ చూసుకోండి, ప్రెసీ రైటింగ్ చూసుకోండి, ఇదంతా డిస్క్రిప్టివ్ గ్రామర్ ఉంటుంది. మీకు దాని మీద కొద్దిగా ఇబ్బందికరమైనటువంటి పరిణామాలు ఎదురైతే మీరు ఏం చేస్తారు, మళ్ళీ డిస్క్రిప్టివ్ ఆబ్జెక్టివ్ గ్రామర్కి వెళ్ళిపోతారు. అందులో మనం కరెక్ట్గా చూస్ చేసుకోలేకపోయినా కానీ మనకి ఇబ్బంది అవుతుంది. కాబట్టి ఇచ్చినటువంటి 8 అంశాల మీద మీరు తరోగా ప్రిపేర్ అవ్వండి. మీకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రీడింగ్ కాంప్రిహెన్షన్ సరిగా చేయలేకపోయినారనుకోండి, ప్రెసీ రైటింగ్ సరిగా చేస్తారేమో, అందులో మీకు ఎక్కువ మార్కులు వస్తాయేమో. తర్వాత ఎక్స్పాన్షన్, ఇది మనకి 7th 8th క్లాస్ నుంచి కూడా మనం ఈ యాక్టివిటీస్ చేస్తున్నాము. కాబట్టి ఇప్పుడు మనకి ఇచ్చిన 8 అంశాలలో మనము ఇది ఇంపార్టెంట్, ఇది నాట్ ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పడానికి కుదరదండి అట్లా. ఎందుకంటే మనకి ఎగ్జామినర్స్ వాళ్ళు ఎక్కడి నుంచి క్వశ్చన్స్ ఇస్తారనేటువంటి దాని మీద మనకి అవగాహన ఉండదు. అర్థమవుతుందండి మీకు? రీడింగ్ కాంప్రిహెన్షన్కి ఎక్కువ మార్కులు ఇవ్వచ్చు, ప్రెసీ రైటింగ్కి ఎక్కువ మార్కులు ఇవ్వచ్చు. జనరల్గా కాంప్రిహెన్షన్కి 20 మార్కులు ఉంటాయి. అందుకే చెప్పాను మీకు మొదట్లో, ఇది ఎంత డిస్క్రిప్టివ్ గ్రామర్ అండి, దీని మీద ఎక్కువ దృష్టి పెట్టండి అని మీకు చెప్పాను అనమాట. మీకు ఏ అంశాల మీద ఎక్కువ అవగాహన ఉంది, ఎక్కువ సాధికారత ఉన్న అంశాలను చూసుకొని మీరు ప్రిపరేషన్ కొనసాగించండి. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ అండి. తర్వాత ఇవి మనకి ప్రెసీ రైటింగ్లో మనం చేయాల్సినటువంటి అంశాలు. వాట్ కెన్ బి ఎక్స్క్లూడెడ్ అండ్ వాట్ కెన్ బి ఇంక్లూడెడ్. యూ షుడ్ బీ ఏబుల్ టు ఐడెంటిఫై కీ వర్డ్స్ అండ్ ఫ్రేజెస్. అండ్ నాట్ ఓన్లీ దట్, ఎట్లా మనం 1/3కి ఎట్లా కండెన్స్ చేయగలుగుతామంటే, you should make use of this one word substitutions, you should make use of conjunctions, you should make use of idiomatic expressions. idioms and phrases అంటాం కదా మనం, రైట్? ఒక పెద్ద అంశాన్ని కూడా మనము idiomatic expression ద్వారా సింపుల్గా కన్వే చేయగలుగుతాం. కాబట్టి వీటి మీద ఎక్కువగా దృష్టి పెట్టండి. వన్ వర్డ్ సబ్స్టిట్యూషన్స్ కానీ, కంజంక్షన్స్ని, 2 సెంటెన్సెస్ని కలపడము, 2 ఫ్రేజెస్ని కలపడము, ఈ రకంగా అనమాట. వెన్ యూ ఆర్ ఏబుల్ టు డూ దిస్, వెన్ యూ హ్యావ్ reasonable idea about these things, conjunctions, one word substitutions, idiomatic expressions, then you will be able to get it shortened by 1/3 of its original length. And this is all about pressy writing. 7th one andi, expansion. You will be given a statement, honesty is the best policy. Then here you will have a scope to exemplify your ideas, thoughts, and your own arguments kind of thing అనమాట. దీన్ని ఎక్స్పాండ్ చేస్తూ పోవాలి. ఎట్లా ఎక్స్పాండ్ చేయాలి, పారాగ్రాఫ్ ఎట్లా డెవలప్ చేయాలి, టాపిక్ సెంటెన్స్ ఏం తీసుకోవాలి, సపోర్టింగ్ ఐడియాస్ ఏం తీసుకోవాలి, లింక్ బిట్వీన్ ఐడియా టు ఐడియా ఎట్లా మెయింటైన్ చేయాలి, రైట్? లింక్ బిట్వీన్ సెంటెన్స్ టు సెంటెన్స్ ఎట్లా మెయింటైన్ చేయాలి, కోహియరెన్స్ అండ్ కోహెషన్ అంటాం, దీన్ని ఆర్గనైజేషన్ ఆఫ్ థీమ్ అంటాము. దీని గురించి కూడా మనము రాబోయే సెషన్స్లో మనం విపులంగా చర్చిద్దామండి. ఇది ఎక్స్పాన్షన్. ఒక స్టేట్మెంట్ ఇస్తారు, దీన్ని మీరు అక్కడ ఇచ్చినటువంటి పదాలకు అనుగుణంగా మీరు దాన్ని ఎలాబొరేట్ చేయాల్సి ఉంటుంది అనమాట. ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ అన్ ఎలాబొరేటింగ్ థింగ్ అనమాట. తర్వాత వచ్చేసి లెటర్ రైటింగ్ అండి, విచ్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. మనకి ఎన్ని రకాలైనటువంటి లెటర్స్ ఉన్నాయి, లెటర్స్లో మనకి ఏమేమి రూల్స్ ఉన్నాయి, రైట్? అవన్నీ మనము తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దామండి. జనరల్గా మనకి 2 రకాలైనటువంటి లెటర్స్ ఉంటాయి, పర్సనల్ లెటర్స్, తర్వాత అఫీషియల్ లెటర్స్ అని ఉంటాయి. కొన్ని 7-8 రూల్స్ ఉంటాయి. వాటి గురించి కూడా మనము రాబోయే సెషన్స్లో విపులంగా చర్చిద్దాం. తర్వాత లైవ్ సెషన్ కంటిన్యూ అవుతున్నాయి. మీ గ్రూప్ 1 ఆస్పిరెంట్స్ అందరూ కూడా ఈ TSAT క్లాస్ని వినండి. మీ అందరికీ TSAT తరపున శుభాకాంక్షలు. మీరందరూ ఈ ప్రిపరేషన్ని విజయవంతంగా కొనసాగించి మీరు అనుకున్నటువంటి లక్ష్యాన్ని సాధిస్తారని ఆశిస్తూ సెలవు.